جو کچھ ایسا درشاتی ہے جس کے بارے میں ہم ادھک نہیں سوچتے۔ شیلٹر آئی لینڈ پر 1 ارب پتی دوارا دی گئی ایک پارٹی میں کرٹ نے اپنے ساتھی جوزف ہیلر سے کہا کہ ان کے میزبان، جو ایک ہیڈ فنڈ پربندھک تھا، اس نے ایک ہی دن میں اتنے پیسے کمائے ہیں جتنے ہیلر نے اپنی اتیادک لوکپریہ ناول کیچ 22 کی پوری کال اودھی میں بھی نہیں کمائے ہوں گے۔ ہیلر نے اتر دیا، ہاں، لیکن میرے پاس وہ ہے جو اس کے پاس کبھی نہیں ہوگا، پریاپت۔ پریاپت، میں اس شبد کی سرل بھاشا سے سبندھت جس کے 2 کارن ہیں۔ پہلا، کیونکہ مجھے خود جیون میں بہت کچھ ملتا ہے، اور دوسرا کیونکہ جوزف ہیلر نے جو کہا وہ ایک دم صحیح تھا۔ ہمارے سماج کے ایک انش کے لیے جس میں ہم میں سے کافی سمردھ اور شکتیشالی لوگ شامل ہیں، آج کل کوئی سیما ہی نہیں ہے جو پریاپتتا کو پریبھاشت کر سکے۔ یہ کتنا کھینک ہے اور کتنا شکتیشالی! آئیے میں آپ کو ہمارے پاس پریاپت نہ ہونے والے خطروں کے 2 اداہرن دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں۔ رجت گپتا کا جنم کولکاتہ میں ہوا اور کشوراوستھا میں وہ اناتھ ہو گئے۔ لوگ ایسے وشیش ادھیکار کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اپنا جیون 3rd بیس پر شروع کرتے ہیں۔ گپتا کو بیس بال اسٹیڈیم بھی نہیں دیکھ پائے۔ اس شروعات سے آگے چل کر رجت نے جو اپلبدھیاں پراپت کی وہ ادبھت ہیں۔ لگ بھگ 45 برس کی عمر میں گپتا میکنزی کی CEO بن گئے، جو وشو کی سب سے پرتشٹھت کنسلٹنگ فرم ہے۔ وہ 2007 میں سیوا نرت ہوئے، جس کے بعد انہوں نے سیونکت راشٹر اور ورلڈ اکنامک فورم میں اہم بھومکا نبھائی۔ انہوں نے لوک ہتیشی کاریوں میں بل گیٹس کے ساتھ سہبھاگیتا کی۔ وہ 5 انیہ پبلک کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھے۔ کولکاتہ کی جھگی جھوپڑی سے نکل کر گپتا ابھی تک کے سب سے سفل ادیمیوں میں سے ایک بن چکے ہیں۔ سفلتا کے ساتھ ساتھ انہیں پرچور سمپتی بھی ملی۔ 2008 میں خبروں کے انوسار گپتا کی شدھ سمپتی $100 ملین تھی۔ اتنی راشی ادھکانش لوگوں کے لیے اپرمیय ہے۔ اس راشی کا 5% وارشک پرتی فل پرتی دن لگ بھگ $600 پرتی گھنٹہ اتپن کرتا ہے۔ وہ جیون میں جو چاہے وہ کر سکتے تھے اور جو وہ چاہتے تھے وہ ماتر ایک سینٹا ملینئرس بننا چاہتا تھا۔ وہ ایک بلینئر بننا چاہتے تھے اور ہر حال میں یہ پانا چاہتے تھے۔ گپتا گولڈمین ساکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ایک تھے، جس کے کارن وہ وشو کے کچھ سب سے امیر نویشکوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک نویشک نے پرائیویٹ ایکوئٹی ٹائکون کے بھگتان دیوس کا حوالہ دیتے ہوئے گپتا کے بارے میں کہا، مجھے لگتا ہے وہ اس سموہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ارب پتیوں کا سموہ ہے نا؟ گولڈمین جیسے اربوں خربوں کا ہی سموہ ہے، صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اور اس طرح گپتا کو ایک لابھپرد انیہ کام مل گیا۔ 2008 میں جب گولڈمین ساکس کو وتیہ سنکٹ کی مار جھیلنی پڑی، وارن بفیٹ نے اس بینک کو بچانے کے لیے
$5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था और रफेल के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता ने, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फ़ोन कॉल पर थे, उन्होंने फ़ोन रख कर राजतम्मा नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फ़ोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजमित्र ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फ़ोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने अजगोल सौदे की घोषणा की गई। गोल्ड के स्टॉक उछाल आया। राज ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। यह इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। SEC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का अनुभव हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था और अभियोक्ताओं के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजारत्नम दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बर्नी मैडोफ का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मैडोफ चार्ल्स पोंजी के बाद अब तक का सबसे कुख्यात पोंजी चालबाज है। मैडोफ निवेशकों के 2 दशकों तक ठगता रहा, जब तक कि उसका अपराध पकड़ा नहीं गया। व्यंग्यपूर्वक रूप से गुप्ता के कारनामों के कुछ ही सप्ताह बाद यहाँ पर अनदेखा पहलू यह है कि मैडोफ गुप्ता की ही तरह एक जलाशय के अलावा कुछ और भी था। पोंजी योजना जिसमें उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले वह एक बेहद सफल और विविध संगत व्यापारी था। मैडोफ एक बाजार निर्माता था जिसके काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ता था। वह इस काम में बहुत कुछ था। 1992 में पॉल एल के अधिकतर लाभदायक आपूर्ति स्थापना की है। मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, जो स्टॉक ट्रेड का एक विशालकाय भाग है, बिग बोर्ड के हाथ से निकाल ले जाती है। मैडोफ फर्म द्वारा एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाले $70 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेडिंग न्यूयॉर्क एक्सचेंज का कुल 9% है। श्री मैडोफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती है कि वह अन्य ब्रोकरेज कंपनियों को उनके ग्राहकों के ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पेनी प्रति शेयर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय दर के अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। यह किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं है जो अभी बाहर नहीं आई थी। मैडोफ का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मैडोफ के व्यवसाय की मार्केटिंग मेकिंग शाखा प्रतिवर्ष 25 मिलियन से 50 मिलियन कमाती थी। बर्नी मैडोफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था। इसने उसे अत्यधिक और वैध रूप से समृद्ध बनाया। और फिर भी धोखाधड़ी। जो प्रश्न में हमें गुप्ता और मैडोफ दोनों से पूछना चाहिए वह यह है कि कोई ऐसा जिसके पास
اربوں خربوں ڈالر ہو، وہ اور ادھک پیسوں کے لیے کیوں اتنا بے تاب ہوگا کہ اسے پانے کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا دے۔